ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣੀਐ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣੀਐ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੈ, ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੈ, ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਮਿ ਦਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ
हरै अघ पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करै सबै बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसार हैं खोवै। गुर नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। जागत जोत सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज ਦੀ पावन हजूरी विच 8वें पातशाह हजूर श्री गुरु हरकृष्ण ਸਾਹਿਬ महाराज के इस पावन पवित्र इतिहासक स्थान ते अमृत वेले के दीवान में जुड़ बैठे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की चल रही लड़ीवार शब्द विचार विच अज सानू गुरु दर ते आया नू गुरु पातशाह जी ने पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वाहिगुरु जी नाल लिवलीन होए श्रोमणी भगत भगत कबीर जी के मुखारबिंद तो उचारण किया होया सोठ राग विच दर्ज अमृत बाणी का वचन उपदेश रूप विच बख्शिश किया है। भगत जी वचन करते ने सुचेत करदिया होया सानू कि भाई ये मनुखा जन्म जिहड़ा तुसी मान रहे हो भोग रहे हो, जिस मनुखा जन्म दे विच विचर रहे हो, ये जन्म मकसदहीन नहीं है। इस जन्म नू तुहानू बख्शिश करन दा वाहिगुरु जी वल्लों मकसद मिथ्या गया है, मंतव है इसका। ते वो मंतव बार बार गुरबाणी दे विच सानू गुरुदेव जी ने समझाया है, दृढ़ करवाया है, दसिया है। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाभ। धन गुरु अर्जन देव महाराज का रोज बचन पढ़ते हैं, भई प्राप्त मानुख देहरिया, मनुखी देही मिली है, प्राप्त हुई है सानू। भई प्राप्त मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल। ये मकसद है। गोबिंद नू मिलन दा असीं विछड़े हाँ, विछोड़न वाला भी ओहू ही है। ये भी बचन रोज पढ़ते हैं रहरा साहब दे विच, तुद आप विछोड़िया, विछोड़िया है तो हुण विछोड़न तो बाद ये जीवन दे के सानू ये मकसद दिता कि हुण मिल के दिखाओ। मैं अपने नालों विछोड़िया, मैनू मिल के दिखाओ। जिन्ना चिर नहीं मिलोगे उन्ना चिर तुहाडे जीवन की कहानी, ये जीवन यात्रा चलती रहेगी, जिसनूं गुरुदेव ने आवागौण आख्या, जन्म मरण आख्या। ये चलता रहेगा। जिस दिन मिलन की नौबत आ गई,
मिलन वाली अवस्था सुभागी घड़ी तुहाडे जीवन विच आ गई, फिर ये सच तुहाडे जीवन विच प्रगट होवेगा। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। कहानी संपूर्ण हो गई, मकसद पूरा हो गया। जीवन खेड दा जो अंतम मंतव सी, निशाना सी, उहदी पूर्ति हो गई। हुण महाराज कहंदे लुड्डियां पाउंदे तुसीं जा सकदे हो अपने वाहिगुरू जी की गोद विच। हुण तुहाडा आउणा सफल हो गया, हुण तुहाडा इत्थे विचरना सफल हो गया, हुण तुहाडा जाना भी सफल हो गया। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। मिलाप हो गया। इसे करके जे असी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वालों गुरु नानक साहिब तो लैके दसम पातशाह हजूर तक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राही जो सानू गुरु दर ते आयां नू, सिख कहाउण वालियां नू गुरमत जीवन जुगत मिली है। इस जीवन मकसद नू पूरा करन दे लई, इस जीवन मकसद की प्राप्ति करन लई जो जुगत, जो ढंग, जो मर्यादा, जो ज्ञान, जो जीवन गाड़ी राह अगवाई मिली है, जे उसनू संखेप रूप विच बयान करना होवे ते महाराज कहंदे वो सिर्फ ये नहीं है। गुर शब्द दी विचार ते प्रभु नाम दा प्यार। ये गल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस संसारिक जीवन विच विचरदिਆਂ समझ विच आउंदी है। वो गल वखरी है कि असीं इस सच वल जीवन के इस महत्वपूर्ण पक्ष वल ध्यान ना दिंदे होइए, पर पता सानू सारिਆਂ ਨੂੰ है इस गल का। मैं अक्सर ये बेनती करिया करदा संगत दी, मेरे लिए भी ये उन्ना ही जरूरी है समझना जिन्ना साडे सारिਆਂ ਲਈ कि इत्थे विछोड़ा जदों हुंदा है साडे जीवन दे विच जिन्ने भी साडे मित्र प्यारे रिश्तेदार भाई बंद उन्हां नाल जिहड़ा साडा रिश्ता निभदा है, वो निभदा है सुभावां दे मेल करके, ख्यालां दे मेल करके, विचारां दे मनो अवस्था दे मेल करके। ते विछोड़ा हुंदा है जदों मेल नहीं हुंदा, सुभाव नहीं मिलते, ख्याल नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते साडे आपस विच, तां रिश्ते तिड़क जांदे ने, रिश्तियां दे टुटण दी नौबत आ जाती है, रिश्तियां विच फिक पै जाती है। पर जिथे सुभाव मिलन, ख्याल मिलन, वो दूर दुराडे दे भी रिश्ते होण निभ जाते हैं। शरीरां करके जे दूरियां भी होण, विथां भी होण, प्रदेशां विच भी कोई रहिंदा होवे, वो रिश्ते निभ जाते हैं। उन्हां रिश्तियां दे विच एक सुच्चापन हुंदा है, उन्हां रिश्तियां विच एक लगाव हुंदा है, उन्हां रिश्तियां विच एक खिच हुंदी है। जिहड़ी खिच, जिहड़ा लगाव, जिहड़ा प्यार शरीरां तो उपर उठा के रूहां दे पद्धर ते जीउण दी जाच सिखा दिंदा है, रूहां दे पद्धर ते मिलन दी जाच सिखा दिंदा है। फिर कई वारी शरीर नेड़े भी होण कोई फर्क नहीं पैंदा, शरीर दूर भी होण कोई फर्क नहीं पैंदा, इत्थों तक कि शरीर विछड़ भी जाण तां भी फर्क नहीं पैंदा। अज यह जिहड़ा दिन ते पिछले भी जिहड़े दिन गुजरे ने, आउण वाले जिहड़े कुछ दिन ने, ये साडे गुरु के कहाउण वालियां लई, गुरु खालसा पंथ लई इसे ही रमज भरे सच नूं समझण लई बड़े कीमती ने। इन्हां दिनां दा इतिहासक महत्व, रूहानी महत्व, अध्यात्मक महत्व साडे लई अत्यंत लाहेवंद है। जे असीं इन्हां दिनां दी दास्तान नूं
ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ, ਯਾਦ ਦੇ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਾਣਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਉਨੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਲਗਾਓ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ 15-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਰਮਜ਼ ਭਰਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ 15-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਭਲਿਓ, ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ
अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण, वडमुला, अनमोल, कीमती जानो। इनू एवें ही संसार दे विच मोह माया दे चिक्कड़ विच गलतान हो के गोते खांदियां, रोंदियां, धोंदियां, कल्पदियां, चिंतित होंदियां, भयभीत होंदियां, सहमदियां मत गुजारो। ये जीवन तुहानू एवें चिंतित हो के, भयभीत हो के, बेचैन अशांत हो के भटकण वास्ते नहीं मिलिया। ये कोई सजा नहीं मिली हुई तुहानू कि 24 घंटे तुसीं रोंदियां, धोंदियां, कल्पदियां, बेचैन अशांत होंदियां समा गुजारो। ये बहुत कीमती है। इस दे एक एक पल नू महत्वपूर्ण जाणदियां इनू आनंदमई किवें बनाउणा है, इहदा भेद समझण दी अपने जीवन विच सुभागी अवस्था लियाओ ते इस अवस्था नू प्राप्त करन लई जिने ये भेद जाने है वो लोक पुरलोक दा सुखदाता सतगुरु उहदी शरण विच आओ, उहदी अगवाई विच आओ, उहदे कोल आओ ते उहदे कोलों पुछो, बारंबार पुछो कि किवें मैं अपने जीवन नू आनंदमई बना सकदा। ते गुरु दसदे है जदों विछोड़े तो मिलाप विच चले जाओगे तुहाडा जीवन आनंदित हो जाएगा। सतचित आनंद वाहिगुरु जी नाल जीवन दे सिरजनहार नाल जुड़ जाओगे, लिवलीनता बना लोगे, सदा लई आनंदित हो जाओगे, चिंता रहत हो जाओगे, भटकना रहत हो जाओगे, भय रहत हो जाओगे। जिन निरभौ, जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी दा सच तुहाडे जीवन विच प्रगट हो जाएगा। बारंबार आओ इत्थे, मैं तुहानू महाराज कहंदे दसदा किवें भय रहत होया जांदा है, किवें निरभौ नाल जुड़ के निरभौ होया जांदा है। इहदा भेद मैं समझाउणा। मूर्खताइयां ना करो अपने जीवन विच, अवेसले होके ना जियो, आलसी दलिद्री होके ना जियो, बेसंजमे होके बाहरमुखी जीवन मत जियो, केवल शरीरां दे पद्धर ते जीवन मत जियो, रूहां दे हिरदियां दे सुरती दे पद्धर ते जीवन जीना सीखो। संसारक रिश्तियां तक अपने आप नू सीमित ना करो, रूहानी रिश्ता अपने आप नाल भी बनाओ, इस संसार नाल भी बनाओ, ते इस संसार दे ते तुहाडे सिरजनहार वाहिगुरू नाल भी सुरतियां दा, हिरदियां दा, रूह दा रिश्ता बनाउण दी जाच सिखो। इहदे विचों तुहाडे जीवन दी यात्रा दे सफल होण दा भेद राज तुहानू समझ आएगा। इहदे लई महाराज कहंदे रोज रोज की करो, उहनू याद करो जिन्हें तुहानू भेजिया है, जिन्हें तुहानू अपने नालों विछोड़ के ते फिर अपने आप नू तुहाडे विच टिका के तुहानू इस संसार विच जीवन दान दे के इस जिंदगी दा समा दिता है, उहनू बार बार याद करो। ये तुहाडे जीवन दा मकसद है, इस वल ध्यान दिओ। जे ये नहीं करोगे, बाकी जो कुछ भी फिर करोगे वो तुहाडे जीवन विच आनंदमई नतीजे नहीं लेके आ सकता। वो जीवन नू कदी भी सफलता वल नहीं लेके जा सकता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰੋਗੇ, ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਰੱਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਯਤਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ नहीं निकलेगा, आनंदमय नहीं निकलेगा। पर जे तुसी इस संसार विच विचरदियां करता पुरख वाहिगुरू जी वल ध्यान जोड़ के उन्हां दियां वडियाइयां दा, उन्हां दे गुणां दा चिंतन करदियां उत्थे लगाओ बना के, प्यार बना के विचरोगे, फिर तुहाडा जो कुछ कीता होया है उहदे नतीजे आनंदमय निकल सकते। फिर तुसी धन कमाओ, भावें मान पदवियां प्राप्त करो, भावें सुख साधन प्राप्त करो, भावें संसार नाल रिश्ते बनाओ, वो सब कुछ कीता होया तुहाडा निफल नहीं जाएगा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਸੰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਊਣ ਤਾਈਆਂ, ਔਗਣ, ਖਾਮੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਲਗਾਓ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰੇ ਤੁਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣੇ ਹੋ ਕੰਤ ਮਹੇਲਿਓ ਫਿਰ ਸੇਵੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭਲਿਆ? ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਭਲਿਆ? ਗੰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਮੂਰਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਪਣੱਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਝਿੜਕਣ ਵਿੱਚ ਅਪਣੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਣੱਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਤੁਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਖਤ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੀ ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਤ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਣਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬੁੱਝਣ ਜਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਵਾਰਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕੀ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸੰਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਸੰਤਾਪ। ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸੰਜਮਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਓ। ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਡੋਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਖੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਮਝ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜੇ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏਗੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਗਾਓ, ਨਾ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ? ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਖ
जो खुशी, जो विद्या, जो गुण, भावें वो संसारक सी, भावें वो रूहानी सी, अध्यात्मकता सी, अध्यात्मक गुण सी, वो अपने साहिबजादियां नूं दिता साहिब जी ने गुरुदेव पिता के रूप में पाल पोस के इत्थे तक लियांदा। ते अज चमकौर दी गढ़ी दे विच कलगीधर पातशाह 10 लाख की फौज सामने कच्ची गढ़ी दे विच 40 सिखां दे नाल अपने ना 2 साहिबजादियां दे नाल तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। कादे लई? शरीरक तौर पर सदा लई विछोड़न लई। पिता नूं भी पता है शरीरक तौर पर विछड़ जाना है, सदा लई विछड़ जाना है। ये पुत्र नूं भी पता है शरीरक तौर पर अज सदा लई विछड़ जाना है, संसारक तौर पर यह रिश्ता मुक जाना है। पर दोनों दे विच अजीब जी संतुष्टि, दोनों के अंदर अजीब जिहा आनंद, लगाओ, चाहो है। विछड़न दे विच भी एक आनंद है, शरीरक तौर पर विछड़न च। इस करके बेचैनी नहीं है, इस करके भय नहीं है, इस करके डर नहीं है, क्योंकि दोनों नूं ये गल समझ आ गई हुई है। कबीर जिस मरना ते जग डरै, अब कैसे मरो मरण मन मानिया, मर मर जाते जिनी राम ना जाने। मैं नहीं मर सकता कहते, क्योंकि मरण का भेद समझ आ गया। मरना की है, जीवना की है, यदि रमज समझ आ गई है। इसे करके तो सानू सच्चे पातशाह बाणी जी कहते हो, गुरु के दर ते आने वाले हो, बनाओ रिश्ते, पर रिश्ते बनाने का एक मकसद ध्यान च रखियो। ये रिश्ते बनाउंदे तुहानू विछोड़े नूं मिलाप विच बदलण दी जांच आ जाए इन्हां रिश्तियां विचों। ते जे आप ही विछड़न वाले रिश्ते होए, तुहाडा वाहिगुरू जी नालों विछोड़ा नहीं बदल सकते मिलाप च। गुरुदेव कहंदे नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। ओए जीवन दे विछड़े, ओए मोया ना जाही छोड़। ये रिश्ते कभी भी टुटते नहीं, महाराज कहते। शरीरक तौर पर विछोड़े तो बाद भी ये रिश्ता नहीं टुटता। ये रूहां का रिश्ता सदीवी रिश्ता है, अनंत का रिश्ता है, जिसका कभी अंत नहीं है। इस करके विछड़न लगिया शरीरक तौर पर कोई उदासी भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है। पिता तैयार कर रहा है अपने साहिबजादे नूं, लखते जिगर नूं, साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं सजाया जा रहा है शहीदी बाणे दे नाल। अज आख रहे ने पातशाह साहिबजादा अजीत सिंह नूं जो कुछ शस्त्र विद्या सिखाई, जो कुछ अज तक तुहानू अध्यात्मक विद्या दिती, जो रूहानी ज्ञान तुहानू दिता, अज उहदे प्रतख करन दा, उहदे अमली रूप विच प्रगटाउण दा समा आया। अजीत सिंह जाओ दसो मिलना की हुंदा है ते विछड़ना की हुंदा है, अध्यात्मकता विच जीउणा की हुंदा है, वाहिगुरू जी नालों विछड़ के इस संसार विच जीउणा की। ये मिलन विछड़न दी रूहानी बात अज संसार के सामने प्रगट करो। जिन्हों समझ आ जाएगी वो सुभागा हो जाएगा, जिन्होंने नहीं समझ आई वो अभागियां दे तौर पर इस संसार विच जीउणगे। वो जिहड़े 10 लाख खड़े सी सामने, वो अभागियां वाले सी। उन्होंने भेजण वाला औरंगजेब, उन्होंने भेजण वाला सरहंद दा वजीर, वो सब अभागियां विच, ना समझियां विच। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ कबीर जी अज कह रहे हैं, हर का नाम ना जपस गवारा, या सोचा बारंबारा। ये उस पद्धर ते जीवन वाले जिन्होंने नहीं जीवन का मकसद पता, जिन्होंने नहीं पता इस संसार नाल रिश्ता किवें बनाउणा है, अपनियां नाल, अपनियां तो भी अपने वाहिगुरू जी नाल किवें रिश्ता बनाउणा है। इस करके हंकार विच जीव रहे ने, इस करके क्रोध विच जीव रहे ने, इस करके लोभ मोह दे विच जीव रहे ने, इस करके ईर्खा विच जीव रहे ने। ये नहीं रहना चाहिए, मैं रहना चाहिए। जिवें मैं सोचदा उदा ही होवे, जिवें मैं करना चाहना उदा ही होवे। सब पासे मुसलमान मुसलमान नजर आउण, भावें आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने वास्ते भी
एक अध्यात्मक बिरती चाहिदी है। साहब कहते मुसलमान कहावन मुश्किल, जे होए तां मुसलमान कहावै। वो मुसलमान भी नहीं है, अखौती मुसलमान वाला लबादा पाया होया है, लेकिन दूजिਆਂ ਨੂੰ कहता मैं इत्थे कोई दूसरा नहीं रहन देना गैर मुसलमान, सब ਨੂੰ मुसलमान बना देना है, भावें ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ किन्ना भी कतलेआम क्यों ना करना पवे। इस करके 10 लाख की फौज चढ़ा के आया हुआ। दसम पातशाह हजूर उस क्रोध का, उस हंकार का, उस ईरखा का, उस ना समझी का, उस गंवार पुणे का टाकरा करन लई, उन्होंने पछाड़न लई अपने साहिबजादा अजीत सिंह जी को तैयार कर रहे हैं ते भेज रहे हैं। ते अपनी अखां दे सामने अज उस 10 लाख नाल टाकरा करदियां देख रहे ने कच्ची कड़ी तो खड़ के। बेनती करा गुरु प्यारिओ, नहीं दस सकेगा कोई भी, रहिंदी दुनिया तक दुनिया का कोई वड्डे तो वड्डा विद्वान विचारवान इतिहासकार नहीं दस सकेगा कि कलगीधर पातशाह हजूर दे अंदर उस वेले की चल रहा सी जदों अपने साहिबजादे नूं उत्थे शहीद हुंदियां देख रहे थे। और साहिबजादा अजीत सिंह जी जूझ रहे ने, उत्थे भी एक आनंद है, पिता दे अंदर भी आनंद है, ते एक जिहड़ा तीसरा शरीर रूह दे पद्धर ते, ज्ञान दे पद्धर ते, सिमरन दे पद्धर ते, मिलाप दे पद्धर ते, वाहिगुरू जी नाल मिलाप दे पद्धर ते जीवन वाला वो अपने वड्डे भरा नूं शहीद हुंदियां देख रहा है, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी। ते वो शहीद हुंदियां देखदियां देखदियां अपने पूज पिता नूं कह रहे हैं, पिता मैनू भी तैयार करो, मैं भी अपने वड्डे भरा वां यही शहीदी जाम पीना चाहूँगा, करो तैयार। की चल रहा होगा अंदर? साहिबजादा जुझार सिंह किवें सोच रहे होणगे, बचन जदों कर रहे होणगे, उन्हां दे अंदर की अवस्था बस आही समझ में आई। साहब कहते रिश्ते बनाओ, पति पत्नी है, प्यो पुत्र है, भरा भरा ने, होर दुनियावी रिश्ते ने, बनाओ रिश्ते। पर इन्हां रिश्तियां विचों जे सुख लभना चाहुंदे हो, इसे करके बनाउने हो ना रिश्ते। इन्हां रिश्तियां विचों संतुष्टि मिल सके जीवन की, इन्हां विचों आनंद मिल सके, सुख मान सको, इसे करके रिश्ते बनाउने हो ना। पर नहीं बनाउने आउंदे तुहानूं रिश्ते, ये रिश्ते बनाउंदियां गिलियां शिकवियां नाल भर जाने हो, भै नाल चिंता नाल भर जाने हो, दुनिया दियां खुशियां वास्ते, दुनिया के सुखां वास्ते, दुनिया के पदार्थां वास्ते, दुनिया की धन दौलत वास्ते भरा भरा दे दुश्मन बन जाता है, मरण मराउण ते उतर आउंदा है, प्यो पुत विछड़ जाते ने गिले शिकवियां दे नाल, पति पत्नी विछड़ जाते, तोड़ विछोड़ियां तक, तलाकां तक नौबत आ जाती है। पर यह किस तरह का रिश्ता है? पुत्र कह रहा मैनू तोरो, भरा वांग शहीद होना, ते प्यो सजा रहा। दुनियावी सुखां वास्ते पिट्ठां हो जांदियां ने, कतल हो जाते ने, पर इत्थे कैसा रिश्ता है? इस करके साहब कहते मैं तां तुहानूं कहना शब्द नाल जुड़ो, शब्द दे राही वाहिगुरू जी के गुणां नाल जुड़ो, तुहानूं यह रूहानी रिश्ता बनाउणा आ जाएगा, यह सतसंगी रिश्ता बनाउणा आ जाएगा, जिस रिश्ते दे विच तुहानूं फिर वो मोया ना जाही छोड़ दा सच समझ आ जाएगा। मरण तो बाद भी विछड़ना नहीं प्यो पुत ने, मरण तो बाद भी भरा भरा ने विछड़ना नहीं। इसे करके किया जा रहा है जिस तरह भरा वड्डा मेरा शहीद होया है, उस तरह मैनू भी इस जुल्म नाल, अज्ञानता नाल, ना समझी नाल, बेसंजमेपन नाल जूझण लई तैयार करो पिता जी। ते कहण वाला भी आनंद विच है, ते जिन्हों कहा जा रहा है वह भी आनंद विच है। प्यार है, लगाओ है, हथीं पालिया है, सब सुख दे के पालिया है, हर तरह की विद्या दे के पालिया है, पर हुण तोड़न लगियां ये नहीं कि लगाओ नहीं है, खिंच नहीं है, पर रूहानी बिरती इन्नी उच्ची सुची हो गई है कि इस संसारक विछोड़े दे विच भी पछतावा नहीं, दुख नहीं, बेचैनी नहीं, सहम नहीं, किसी किस्म की नमोशी भी नहीं, बल्कि एक चढ़ती कला, एक आनंद।
ਅਡੋਲਤਾ, ਸਹਿਜ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਅਵਸਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬੇਸੰਜਮਾਪਣ, ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਬਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਥਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਦਲਿਦਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪਰ ਜੁੜਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੀੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਗਾਉਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਵੱਲ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਅ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਆਂ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਾ ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੋ, ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ, ਇਹ ਚਾਓ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਦਮ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਕ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸੰਗ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਪੜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਫਿਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ। ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਭੈ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਫੇਰ ਗਜਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਛਾੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭੈ ਖਤਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਖੜੋਤ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਅ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਸੌਣ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਆਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਲੰਘਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ,
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਬੇਸੰਜਮੇਪਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਛੋੜਾ, ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀਂ ਛੋੜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੇਸੰਜਮਾਪਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਅਡੋਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜੇ ਬੜੇ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਲਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਅਡੋਲ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਚਾਓ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਬੂਝ, ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਗੰਵਾਰ ਪੁਣਾ, ਮੂਰਖ ਪੁਣਾ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਦਮ ਭਲਿਓ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਿਲ ਬੈਠੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।